वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर में फिर से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज सभी बंजारा समुदाय को लेकर और यहाँ पर दलित समुदाय के जाने माने गोपाल घट कांबले, उन्होंने कई सालों से बीजेपी में रहकर अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, ताकि उन्होंने अब तक अपने पक्ष को धोखा नहीं दिया और द्रोही नहीं किया और ना जाने अब तक कुछ भी ऐसा गलत इन पर कोई भी इल्जाम नहीं आ पाया, ताकि इन्होंने गोपाल घट कांबले सियासत में बीजेपी में रहकर अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जैसे कोई पक्षद्रोही, ऐसा कोई नाम इन पर कलंक कोई भी नहीं आ पाया। अब कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर डॉक्टर बाबू नायक उन्होंने आकर बीजेपी में तो आ गए, आने के बाद 3 साल में आने के बाद ही कुछ उनको एक जिम्मेदारी काम दे दिए और उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर आकर एक ख्वाब लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर आने के बाद ही टिकट लेना और जल्दी ही एमपी बनना और जल्द से जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बनने की शायद इन्होंने ख्वाब देखे होंगे, ताकि इसलिए जल्द से जल्द आ गए और जल्द से जल्द चले भी गए। और यहाँ पर उन्हीं के विरुद्ध यहाँ पर कुछ बंजाराओं के विरोध ही यहाँ पर बातें करते हैं, ताकि कुछ बंजारा है मगर कुछ एक यहाँ पर एक संगठन बनाते हैं और उसी संगठन पर सारे समुदाय के लोग हमारे साथ है, ये पोस्टर दिखाते हैं और उनके पीछे कोई भी नहीं है। कुछ लोग मिलकर ये बंजारा समुदाय का नाम खराब कर रहे हैं, बिल्कुल ही खराब कर रहे हैं। मगर इनका कहना है सारे बंजारा समुदाय के लोग बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ बीजेपी का नहीं छोड़ेंगे। तब तक तो यहाँ पर गोपाल घट कांबले ने ये कहा, अब कुछ दिन में आ गए डॉक्टर बाबू नायक और तो इनको गांधी चौक में खड़ा करने के बाद ही इनको कोई पहचान तक नहीं है, वोट कैसे डालेंगे। अब तो ये तो सच बात है, ताकि सबसे पहले यहाँ पर अपनी कर्तव्य निभाना, मेहनत करना और जान पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है पॉलिटिक्स में। यहाँ पर 3 साल में आने के बाद कैसे जान पहचान हो सकती है और जनता वोटिंग भी कैसे करती है। अब तो जिम्मेदारी लीडरों को तो ये सोचना पड़ता है, ताकि इसलिए बाबू नायक को कह दिए होंगे ताकि इस चुनाव मत लड़ो, यानी कि अगले चुनाव लड़ने के लिए कुछ कहे होंगे। इन्होंने पक्ष छोड़कर किसी के कांग्रेस के लोगों की बात मानकर पक्ष छोड़कर चले गए और उनकी यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे उन्हीं के समुदाय के लोग, बंजारा समुदाय के लोग ये कह रहे हैं ताकि हना भी हुई तू गुना भी हुई तू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पैसा भी चला गया और बीजेपी पक्ष में इज्जत भी चले गई। तो यहाँ पर सोचना पड़ता है डॉक्टर किस तरह रहना है, ताकि डॉक्टरों का काम और कर्तव्य कैसे रहता है, ताकि ऐसे इतने पढ़े लिखे होकर डॉक्टर बनकर एक ना समझ बात करते हैं तो ना समझ की सियासती करते हैं, ना समझ की लीडर बनते हैं, तो इसी तरह बेइज्जती हो सकती है, हो सकती नहीं। यहाँ पर पूरी इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप देखेंगे एक रिपोर्ट में किस तरह बाबू नायक की यहाँ पर बेइज्जती कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, आज देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಕೂತ್ಗೋಳ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದೇವ? ಅವರು ಸಮೀಪಿಸುವುದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋರೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ತಲೆ ಕಟ್ಸೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅವನು ಸಮೀಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಮೀಪ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಸಿದಾರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ತಾವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಸದರಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು MLA ಆಗಬೇಕು, MP ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರೋದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡೋದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡುಗೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಐತಿ. ಹಿಂದೆನೇ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಟಿನಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಂಸದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿದಂಥ ದುಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋದರೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಏನೋ 2 ವರ್ಷ ಬಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನೂ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ
ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು 4 ಮಂದಿ ಪುನಃ ಇಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯನೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಲ್ಕೋಟಿದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲ್ಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 1-2 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹತಾಶೆ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ನಾಯಕರಾದರೆ. ಅಂಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಸಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣತನ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನೇನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಂಸಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾರ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನದಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಶಾಖೆಗೆ, ಅದು ತಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಕೋಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೊಳಗೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಶಾಣೆ ಅಂತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು 18 ವರ್ಷ MLA MP ಇದ್ದವು, ಅದರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದವರು. ಹೌದು, ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದವರು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ SC ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರ ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಕೇಳೋ ನಾನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದವ್ರು ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಬಂದವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹಣ ನೋಡಿ ಗುಣ ನೋಡಿ ಏನೋ ಆಮಿಷ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿಬೇಕು, ದುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮಾಡುದು
ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ MLA ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಸಾಹೇಬರು MLC ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಅದಾರ, ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲಕ್ಕ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಣೆ ಅದಾರ. ಅವರು ಶಾಣೆ ಮಂದಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 4 ಸಲ MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಲ್ಕೂ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೆ MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ತನಕ ಬಂಜಾರ 68 ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಬಂಜಾರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂಜಾರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿದು ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬಂಜಾರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಹೇಳಾಗ್ತೀನಿ. ಇದು 5ನೇ 6ನೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಯಾರ್ದು ಅವರು 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಮಾಜ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು 9 ಮಂಡಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 9 ಮಂಡಲ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ. 9 ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60% ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಈ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಪ್ಯೂರ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೊದಲೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಷ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಟರು ಏನ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಅವರಿಗೂ ಗುರುತು. ನಾವು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ 2 ದಿವಸದ ನಂತರ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ MLC ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾದಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಸೋದು? ನೀವು ಹಿಂದುವಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇರೋದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MLC ನಿಂತಿದ್ವಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗನ್ನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು
ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ 8 ಮಂಡಲದ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ನಮಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2024ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜನ್ನ ಯಾರು ಅನ್ಯತೆ ಬಯಸಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜ ಹಿಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಾಂಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಟಾವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ತಾಂಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಹಾಕಿ ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಲು ಮಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಾ? 3 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ? ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ MLA ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗೆ 10 ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಜನ ನಮ್ಮವರು, 4 ಜನ ನಮ್ಮವರು MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 5 ಜನರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಾಕತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಾಂಡಾ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ತಾಂಡಾ ನಿಗಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ತಾಂಡಾ ನಿಗಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರವನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ?
ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನೇರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ದು ಪೌರಾದೇವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೀಠ, ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಪೀಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದು ಪೌರಾದೇವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ನೀವು? ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಮುಗ್ದ್ರು. ಇವ್ 4 ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ತಲೆ ತುಂಬಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ದೇಶ, ನಮ್ಗೆ ದೇಶ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಸಂಬಂಧಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು 80-90% ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಾದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರೂ ಸಹಿತ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಯಾವತ್ತು ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದವರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರತಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ 80% ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರು ಬಾಗಲಕೋಟೆದವರು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದರು. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ಬಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಾಂಡಗಳನ್ನ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾಂಡದ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಏನೋ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಹಿಂಗುದಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಜಾರ ತಾಂಡವನ್ನ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಋಣವನ್ನ ನಾವು ಈ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕ್ರಾಂತಿ. आपको सभी रिपोर्ट में हमने बताए हैं ताकि उन्हीं के समुदाय के लोग कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर घट कांबळे उन्होंने तो अब तो पूरी बहुमत के साथ रमेश जिगजिंगी को जीत लाने की शायद उन्होंने ऐसी कसम खाई होंगी। उन्होंने नहीं, सारे बीजेपी में जितने भी लोग हैं उतने सब लोग बड़ी बहुमत से जीत लाने की यहाँ पर बात करते हैं। जरा डॉक्टर बाबू नायक को ये समझ में आना चाहिए ताकि बीजेपी पूरे भारत देश में इस तरह मजबूत है, ये पार्टी सोचने से पहले समझना चाहिए था। फिर भी उस समुदाय के लोग, बीजेपी के पक्ष के लोग फिर से उनको आने की इजाजत भी दी गई है ताकि उनके लिए बीजेपी का दरवाजा आज भी खुला रखेंगे।
आप तो कहने के बाद जरा समझकर चलना चाहिए, मगर आते दिनों में ठोकरों की सिवा और कुछ भी नहीं है बाबू नायक को। मगर सबसे पहले इनके साथ देंगे तो साथ साथ चलेंगे। जरा जान पहचान होना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छी भाषण होना चाहिए, तभी जनता पहचानती है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।